प्रणाम ये पीठर आराध्य गोवर्धन गिरधारी आश्रम गिरधारी गोसाई प्रभु ये तो ये सब मंदिर रखाई प्रभु जगन्नाथ को रखाई से बोधे कौन ठाकुर आवश्यकता पड़ोनी आज जी जगन्नाथ काली सी विष्णु आगर सी रामचंद्र सब से गोटे समस्त को प्रणाम आम भीमनगर थानार सभापति श्रीयुक्त गोवर्धन नायक महोदय संपादक विजय बाबू आमर केन्दुपाटना मंडल सभापति महोदय एवं मोर सहकर्मी वृंद सुधान बाबू रवि भाई शशिदा एवं उपस्थित भीमनगर थानार समस्त गोसाई समस्त को प्रणाम। भीमनगरी थाना विषय आपण मैंने तो सब जानते आम तो आपण मान अभिज्ञता आगे आम अभिज्ञता बहुत कम तेज भीमनगरी थानार संख्या कम हेले भी यह जमी पांडव मानकर बड़ भाई युधिष्ठिर भाया गोटे कार्य करे पारे संख्या कम किंतु एक महत्वपूर्ण अवदान रही से मैंने आपण मैंने से आम समाजर अत्यंत प्रिय व्यक्तित्व एवं सम्मान्य व्यक्तित्व आमर जो गृह कमिटी कराई गृह कमिटी तेणु जहाँ टिके पूर्व विजय बाबू कहले मुझे कथा को लेकिन क्षय करके कथा कहबी जे आजिकल पिला माने सब टिके बेसी आसुना दु तीन कथा कहीं आसुना कथा हूँ आम जिते बड़े कौन आम ये बस निश्चित भाव में गोटे पुटुली बस समाजर सभ्य हिसाब से बसीचे ये बसिले गोटे सभा एवं जातीयाण भावर गोटे फिलिंग आसूची ए फिलिंगटा हूँ कौन कहले गोटे बाह्य जिनिस आप कौन मंदिर को जी 5 मिनट बसिले पलि आसिले सीटा गोटे आपते गोटे सामान्य धार्मिक भाव आप मन को आसला से गोटे फिलिंग आप से फिलिंग रू जब आउ टिके ऊपर को जी सेटा हूँ आप थट से आप चिंताधारा भीतर को प्रवेश कर चिंताधारा भीतर को गले आप लगे नाई जमी आम भितर जदिव आम समस्ते सनातनी कहे समस्ते हिंदू कहे यार भितर भी अनेक लोक थे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान सहित जड़ित किए अमुक धर्मर किए अनुकूल चंद्र किए कौन विभिन्न धर्मर थी पारती केमी हेले सी आगे क्या सागर बसिक कौन जगह गले भल लगे गोटे फिलिंग आसला ना ये ठाकुर ये धर्म ये जो मार्गदर्शक से कर भारी भल लगुच मत से गोटे फिलिंग तापर से थट भितर को आसला से ग्रहण कले तापर जे से सदस्य भाव जॉइन कले कि से अनुष्ठान अनुप्राणित हेले आगे फिलिंग आसो जो फिलिंगटा कि सामयिक दीर्घस्थायी हेनी आप से आप थट भितर को जीव से आपको आस्ते 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 आप भर गोटे भाइब्रेसन क्रिएट कर जड़ित रही बहुत दिन धरिकी देखिए से अवचेतन स्तर को जापर जा चेतना स्तर को प्रवेश करमती विभिन्न स्तर देकर पशिले आप जेकोसी कम मजी रुँ सीटा समाज गठन हो पारे आपण धार्मिक गठन हो पारे आपण पारिवारिक गठन हो पारे एवं यही सब चेतना ये जो चेतनार ये सब स्तर देकर आम जा अग्रगति करवा तेणु आम भावुँ ये जो 5 मिनट बसिले किए आसले आम जाति कथा ये कथा तादे आम 2 मिनट सामान्य टिके प्रभावित हेले कि आउे से आम थट भर को गलानी खाली आम टी सामान्य 5 मिनट गोटे फिलिंग रहीगला तो सही आपण मैंने देखु जो मैंने आज नेतृत्व नौ से कौन स्वार्थ ना से माने समय दौरान निज परिवार आपण मैंने जमी भाव मोर जो कम अच्छे मीटिंग जापारे से किसी कम को छाड़ी भी आसती कहीं ना से चाहती आपण मान मध्य आउ कि लोक भी काली सकाଳେ नेतृत्व नुहतु ए संघ को भी संभालतु कहीं जो पूर्वपुरुष मैंने जो संस्था को तैयारी करते जो समाज को गढ़ी तार ध्वंस कदापि आप चाहिए सी निश्चय आगु को आमती जेनतन हिसाब से बंची रहा अपेक्षा गोटे परिपुष्ट करूँ निजर सहयोग देकर आम जमी दिने आम भी दिने समस्त दिन गोटे गाँव भी चाल घर रोते डीबी आलू पाठ पढ़ुले आस्ते आस्ते समय बदलला आम भी कोठा घर खंडे कले आनुषंगिक व्यवस्था सब बदली तो सेमती संघर भी किसी परिवर्तन हवा उचित जो गतानुगतिक धारार से हरिबाबू बापा हारिका जाकि केमी कौन कष्ट करुले आम कौन आउ से स्तर रहा कि
ଆମର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେବା ଉଚିତ। ଏଇସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗୋଟେ ସେଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଘରର ପରିକଳ୍ପନା କରାହେଇଛି ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସମ୍ମତିଟା ଆନ୍ତରିକ ସହକାରେ ସମ୍ମତି ଦେଖେଇଲେ ସେ କାମଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ବିନା ପଇସାରେ କୌଣସି ଛୋଟିଆ କାମଟି ବି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଘର କରିବା କାମ ତ ଗୋଟେ ଦୂର ବ୍ୟାପାର। ଆମେ ବୁଝିଗଲୁଣି ଏଇ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ କେଇ ମାସ ଭିତରେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଗଲା। ଆଜିକି 1.5 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି ସେ କାମ ସେମିତି ସ୍ଥାଣୁ ଅବସ୍ଥା ହିସାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କାହିଁକି? ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଏଇ ଥାନାର ଲୋକମାନେ ଯେ ପଇସା ଦେଇ ଘର କରିଦେବେ ସେ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ସମସ୍ତେ କିଛି ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଜେ ଟିକେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ କିଛି କିଛି ଦେଇପାରୁଛେ କି ନ ପାରୁଛେ, ଆମ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଆମ ସଂସାରରୁ କାଟି ଆମେ ଏଇ ସଂସ୍ଥାର ଘର ତିଆରି ପାଇଁ କିଛି ଦେଇପାରିବା କି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଥରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁପାଟଣାରେ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେଟ ସଭା ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଲାଗିଛୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଆକର୍ଷଣୀୟଟା କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କାମ ସବୁ ସ୍ଥାନ ହିସାବରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆଜି କହିବାକୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ପଇସା ଟିକେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କଥା ମୁଁ କହିବାର ମୋର ଆଦୌ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯଦି ମାନସିକ, ଯାହା ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯଦି ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଏଇ ସମାଜ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ କୁଣ୍ଡଳୀ ବୈଶ୍ୟ ସମାଜର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ହୃଦୟର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଇସା ଦେବାଟା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମ୍ୟାଟର। ଆମର କଥା ନେଇ ଯଦି ଆମେ କାମଟାକୁ ମନ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ହଁ କରିବି ବୋଲି, ତାହେଲେ 50% ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଡନ୍। ତାପରେ ରହିବ ଖାଲି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାର୍ଟସଟା ରହେ ଯେ ମୁଁ କରିବି। ଆମେ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଆଗେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ମୋ କାମ କି ଆମ କାମ। ସେଇ ଗୋଟାକ ଗ୍ରହଣ କରିନେ ବୋଲି ତ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ବିବାଦ ପଛରେ ରହିଯାଉଛେ। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମରୀ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତିକି ଭିତରେ ତ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଦେଇକରି ବି ଯେଉଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀମାନେ ଗତି କରିଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଡାକିଲେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେଠି କେବଳ କେଉଁଟା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବରେ, ସେଠି ଦୂରତ୍ୱଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି ଯେ ମୁଁ କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଲି କେତେ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଟା ମ୍ୟାଟର କରେନି। ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଏଥର ଗଲାଣି, ଏଇ ଏବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ହରିଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ବି ତାଙ୍କ କାମରେ ବି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି ଏତେ ବାଟ ହଉଛି ନା ତମେ ନ ଆଇଲେ ହେବନି ଗୋଟା, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ ସେଠି ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ହେଲା ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼, ବାଟଟା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବାଟା ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦୂରତ୍ୱ ଯାହା କହନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ନଥାଏ, ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆପଣ 300 କିଲୋମିଟର ବାହାଘରକୁ ଗୋଟେ କାହାର ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ବି କାହାର ହେଉଛି ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେଠି ଭାବ ନାହିଁ। ସେ ଭାବ ନଥିଲେ ଆପଣ ଯିବେନି ସେ ପାଖ ଘରକୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବର କଥା। ଭୀମନଗରୀ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୀମ ପଣିଆ ଦେଖାଉ, ଭାବରେ ଦେଖାଉ, ଅର୍ଥରେ ପଛେ ଟିକେ କମିଯାଉ, ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ ଘରଟି ତିଆରି ହେବ ତା ଦେହରେ ମୋର ବି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ଟା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତ ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଆସୁନୁ, ତଥାପି ଯେତେ ଗୁଡ଼ା ବଡ଼ କାମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ଟା ବି ସେମିତି ଟିକେ ଶକ୍ତି ମୁତାବକ ହେବା ଉଚିତ। ଏମିତି ବିଧି ମୁତାବକ ଟିକେ ଦେଇକରି ରହିଗଲେ ସେ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ କାମଟା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, 8-9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ କରାହେଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ଯୋଜନାକୁ ନେଇଛେ, ମାତ୍ର 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର। ଯାହା କହନ୍ତି ଆମେ 1/3 କିମ୍ବା 1/4 କାମରେ ଅଛେ, ଆହୁରି 3 ଭାଗ କାମ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ନ ଆସିଲେ ସେ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଥାନ ଭିତ୍ତିକ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଆପଣଙ୍କ ସଭାପତି ଏବଂ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଯେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଆମେ ବାର୍ଷିକ ଦେୟ ଯାହା ଦେଉଛେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ନ କଲେ ବି ଆଜିକାଲି ଅର୍ଥ ସବୁଥିରେ ହେଉଛି ମୂଳ ଗୋଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗେ ଥିଲା 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 50-70 ବଢ଼ିକିରି ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଥାଇପାରେ। ଆମ ଥାନା ବି ସେୟା ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ବି ଆମ ଗଲା ଥାନା ଭେଟରେ କହିଥିଲି ତାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆକୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ।